읽으시도록 하죠. Let's read one by one. From verse 1 to 4 읽어주십시오. 예, 읽으십시오. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원하미로다. 모든 주께 뛰어나신 주께 감사하라. 그 인자하심이 영원하미로다. 10절부터 12절도 읽으시죠. 애굽의 장자를 치신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원하며 같이 읽으시죠. 강한 손과 펴신 팔로 인도하여 내신 그에게 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원하미로다. 25절 26절 같이 읽으십시다. 모든 육체에게 식물을 주신 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원하미로다. 하나님께 감사하라. 그 인자하심이 영원하미로다. 아멘. As one of the good Christians, when you get up this morning, you cannot but think that today is the Thanksgiving Sunday morning. And as you are approaching to the church and to give worship service to the Lord, what have you thought to give Him thanksgiving? What have you thought? Well, this may be repeated, 2 weeks. But in this special occasion, the very day, Thanksgiving Sunday morning, I would like to ask you in more detail and in your own practice, what are you going to do? And how you express your best appreciation to the Lord. If we think about the reason, we have reason, yes, we have reasons. First of all, we cannot but give thanks to the Lord because of His creation. This is, of course, for the glory of the Lord, and at the same time for the glory and for benefit and for blessing of His messenger, we, His creature, who are created by His image and who are who are to stand before Him to communicate and to share wonderful fellowship with Him. And the second reason why we can give thanks to the Lord is that because of His recreation. That is, of course, means redemption. Okay? Redemption. As the theologians are speaking to us, recreation is greater than first creation. Well, it is not easy or it is not safe enough for us to say that. But anyway, the reason why we are emphasizing on the second creation, the recreation, the redemption, is because Jesus Himself, the second person of God the Father Almighty, the Trinity, has come down on earth and He sacrificed His own life. We can never imagine how great His love was. Even we can never imagine itself how great His love was. And today's passage found from Psalm 136 is encouraging us to give thanks to the Lord because of His creation. First part, verse 1 through 9. First 4 verses says, let's praise the Lord because He is great, He is wonderful. And from verse 5 through 9, He says, because of His creation. And from verse 10 through 26, they mention that because of God's redemption, which signifies our redemption, they were set free from the bondage of slavery of Egypt, of Egyptians. So this is well applied to our own life, was that because of His creation and because of His recreation and redemption. Okay, when I'm preaching in Korean, you will listen to my sermon through the gadgets. 여러분들 오늘 신실한 크리스천이신 여러분들, 특별히 중직자 여러분들, 오늘 일어나셔서 오늘 추수감사 주일이야 생각 안 하는 분 아무도 안 계실 거예요. 그런데 우리의 생애가 주님 은혜 가운데 편안하게 반복되는 동안에 우리가 참 조심해야 될 것은, 우리가 그렇다고 한다면은 우리가 추수감사 주일날 진정한 감사를 드리기 위해서 너무 살아야 해요. 여러분들 다 생각하고 오셨을 거예요. 시간이 되면 여러분들과 함께 나누고 싶습니다.
어떻게 생각하시고 어떻게 하시려고 하셨나? 각자 마음이 달라갈 수밖에 없죠. 그런데 이러한 일을 통해서 우리가 좀 더 실질적이고 구체적으로 실천하는 감사의 열매와 영향력 있는 삶을 살았으면 참 좋겠습니다. 아멘. 본문에 여러분이 잘 아시는 것처럼 여호와 하나님께 감사하라. 그는 인자하시며 선하시며 그분의 인자하심이 영원히 계속되기 때문이다. 이 말씀 교동문으로 혹은 뭐 또 이런저런 이유 때문에 얼마나 많이 반복해서 들은 말씀인지 모릅니다. 어떻게 하면은 매 절마다 그 이유를 그 인자하심이 영원이라고 반복할 수가 있었겠습니다. 그것이 무슨 우리 경우에 하나님은 그만큼 인자하심이 깊다는 뜻이고 그분의 인자를 그분과 함께 떨어뜨리면은 그분을 이해할 수가 없는 것이라는 의미가 담겨 있다고 합니다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 인자하심이 영원하리로다. 이것은 틀림없이 이스라엘의 절기 중에서 부른 그러한 시편이겠죠. 앞장서 노래하는 분들이 제사장들이든 아니면 레위인들 찬양대원들이든 먼저 앞절을 이야기하면 백성들이 함께 입을 모아서 제청하면서 하나님께 감사하라. 천지를 주신 하나님께 감사하라. 해를 만드신 하나님께 감사하라. 그러면 반드시 후렴을 붙이는데 이는 그 인자하심이 영원하리로다. 그럼 1절부터 마지막 절까지 쭉 계속하고 있습니다. 그러니까 이 말씀처럼 우리가 수수감사할 때 적당하게 찾을 수 있는 말씀을 생각하고 있습니다. 근데 여기에서는 특별히 두 가지를 요약해서 말씀하고 있습니다. 첫 번째는 하나님의 창조하심 때문에 감사합니다. 여러분 지금 말씀 드리면서 생각하고 계셨습니다. 여러분들 하나님의 창조에 대해서 얼마나 감사해 보셨어요? 얼마나 감사해 보셨어요? 1월 성신, 해와 달과 모든 별들, 그리고 추납추동, 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가를 저는 정말 마음 깊이 느낍니다. 아무리 생각해도 우리는 하나님 앞에서 받을 만한 자격이 없어요. 아무리 생각해도 생각해요. 그런데도 불구하고 마치 우리가 당연한 것처럼 생각하고 그것이 주어지지 않으면 불평하는 것은 오늘 이 시간 이후로 없애시기를 축원합니다. 진짜로 없애셔야 합니다. 그거 없애지 아니하면 언젠가 감사 못 드리실지도 모르겠어요. 하나님께서 우리에게 주신 거 그저 과외로 주신 거 남보다 더 주신 거 그것도 많지만은 도대체 조그만한 거 하나부터 시작해서 우리는 아무런 자격이 없어요. 아무리 생각해도 자격. 여러분들 다 양심적이고 신앙 있는 분들이기 때문에 주일날 주님께 와가지고 예배를 드릴 때에 눈물부터 났잖아요. 눈물부터. 내가 죄악을 범하고 하나님께 대해 잘못 생각하고 원망하고 그저 남에 대해서 감사하고 기뻐하지 못하고 그저 못된 마음을 가졌던 거 얼마나 하나님 앞에 눈물 나는지 몰라 예배 드릴 때마다. 그래서 우리가 참회 기도 시간을 넣은 건 정말 얼마나 잘했는지 몰라. 그때라도 하나님 정말 참고했습니다. 그러면 마음이 좀 편안해집니다. 하나님 다시 한번 해보겠습니다. 마음과 뜻과 정성과 생명 다해서 하나님 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하고 있는데 항상 참여기도 시간마다 이 자리에서 기도하면은요 하나님 그거 얼마나 부족한지 몰라요 저희가. 그래서 하나님은 공의 하나님이신데 그 행위대로 생각대로 삶대로 하나님이 보응하시면 갚아주시면 아무도 하나님 앞에 설 사람이 없어요. 그런데 하나님은 하나님다우시게 굉장히 중요한 이야기죠. 하나님다우시게 우리의 뭐 일거수일투족 생각하나 말하나 혹은 뭐 행동하나 하는 거 일일이 값지 아니하시고 하나님은 그것과 상관없이 우리를 여전히 따뜻한 사랑과 인자하신 자세로 우리를 대해 주시고 우리가 잘못했기 때문에 특별히 해와 달과 별이 몸살을 앓고 있습니다. 해와 달과 별은 우리를 정말 사랑하고 비춰주고 보호하기를 원할 거예요. 그런데 너무 공해가 많이 심해져가지고 자기들의 기능을 잘 못해가지고 그들도 슬플 거예요. 제 생각에. 특별히 참 여름이 뜨겁습니다. 겨울도 생각밖에 춥습니다. 그런데 참 감사한 것은
여러분들이나 저나 뭐 인간인지라고 힘들잖아요. 허겁거려요. 근데 왜 이렇게 여름이 길어? 그런데 하나님은 틀림없이 가을을 가져요. 여름이 길다고 해서 가을이 오지 아니라고 믿는 사람은 아무도 안 계셔요. 이것이 하나님의 인자가 아니고 무엇이겠습니까? 겨울도 추워요. 여기도 되게 한 번씩 춥잖아요. 그런데 추워도 반드시 따뜻해져서 추위가 없으니까 믿기 때문에 우리를 기다려요. 문제는 우리가 얼마나 그 사실을 감사해요. 얼마나 감사해요. 감사는 분명히 감사를 한다는 것을 체험과 인식을 통해서 알고 있는데 우리 실천이 얼마나 되는지 모르겠어요. 이메아 락펠러가 그렇게 잘 살던 사람이 없지요. 하나님이 위대하게 쓰신 사람입니다. 그분이 한 번은요, 저 시골에 무슨 일이 있어서 갈 일이 생겨서 그곳에 있는 조그만 호텔에 연락을 했습니다. 제가 이만해서 그곳에 가가지고 좀 며칠 묵고 오겠습니다. 연락을 하니까 그 호텔에서 비상이 걸렸어요. 세계적인 대부가 와서 묵는다는데 얼마나 긴장되겠어요. 그래서 뭐 그냥 이 호텔을 다 청소를 하고 그냥 뭐 난리 내고 가장 훌륭하고 가장 서비스 잘하고 가장 잘생긴 청년을 웨이터로 보내서 이분을 극진히 섬겼어요. 그리고 나서 이제 다 먹고 가게 됐는데 이 청년이 이분이 잘 계시고 또 호텔비를 내시고 그리고 팁을 주셨는데 얼마 주셨나 보자 하고 딱 열어보니까 하나도 다른 사람보다 더 준 게 없어요. 그래서 이분이 이 청년이 좀 속도 상하고 주제가 어긋나서 그렇게 말했습니다. 일부러 들으라는 것이 에이 진짜 아니 세계적인 대부가 다른 사람하고 똑같이 이거밖에 팁을 안 줘? 그랬겠죠. 누구라도 그랬겠죠. 그런데 록펠러는 그 이야기를 들었어요. 돌아왔습니다. 그래서 어깨에 손을 얹고 이보게 내가 다른 사람하고 똑같이 팁을 준 이유가 있다. 하면서 설명하는 거예요. 자네가 정당한 팁을 가지고 만족할 수 있다면 자네는 훌륭한 호텔의 직원이지만 다른 사람보다 더 많이 기대하고 더 많은 것을 어려워하는 것은 당신은 거지근서. 나는 자네를 거지로 만들고 싶지 않았어. 왜 그런 줄 아는가? 자네가 하도 나를 잘 섬겨주고 친절하게 내가 자네를 등치하기로 했었어. 근데 이제는 내 생각을 바꿔야 될 것 같아. 어떻게 생각하세요? 아멘. 영광이 빠른 분은 아멘 하실 것입니다. 예, 우리가 하나님 앞에서 노력한 대로 주시는 것만도 감사합니다. 우리 불평이 많아요. 저부터. 저 사람은 주는데 왜 나를 줘? 아니에요. 여러분들 이미도 전에도 그런 거 생각하셨지만 2018년 수수감사절 이후에 지극히 작은 거 하나라도 작은 친절 하나라도 정말 작은 인간관계 하나라도 자격 없는 자에게 주었기 때문에 나는 그저 감사하고 감격하다. 그렇게 함으로 말미암아서 여러분들의 감사가 풍성해지시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 청년처럼 실패하지 마십시오. 당연히 해야 할 것, 당연히 바치게 해주어 감사합니다. 저는 누가복음 17장 10절을 가끔 생각합니다. 정말 가끔 생각합니다. 예수님께서 손수 말씀하시 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 주인하고 종하고 밖에 나가서 일했다. 저녁에 들어왔다. 그렇다고 해서 주인이 종을 섬기니 아니야. 종은 같이 나가서 힘들게 일해서 와서 또 주인을 섬겨야 돼. 그러고 나서 뭐라고 해야 되는 줄 아니? 뭐라고 해야 돼? 무익한 종이 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 라고 해야 된다라고 가르치셨어요. 그렇습니다. 하나님이 우리에게 생명 주지 아니하셨습니다. 일월성신 주지 않으셨습니다. 천문학자나 과학자만 그렇게 우주를 연구하고 그 어마어마한 크기와 지구의 작음과 태양계의 작음, 지구의 작음과 나의 작음으로 인해서 충격받는 거 아니에요. 조그만 상식을 가지면 하나님 옆에서 먼지도 안 되는 겁니다. 그런 존재를
만약에 이 세상에 나 혼자만 있다 할지라도, 나 혼자 죄 뒤에 있다 할지라도, 나 한 사람 때문에 하나님은 예수님을 보내주실 것이다. 이 얼마나 위대한 고백입니까? 전 우주를 통해서 나를 보실 때는 정말 크게 보이지 않으시는데, 그 하나님은 나를 마치 우주의 전체 인간만큼 우리를 추구하십니다. 아멘. 할렐루야. 감사가 계속 되시기를 축원합니다. 두 번째는요, 잊을 수 없는 이스라엘의 그 경험. 열재를 통해서 애국을 물리치시고, 그리고 마지막에 그 장자를 죽이는 이런 어마어마한 그러한 기적과 그 재앙을 통해서 다 구해내시고, 그들에게 다 요구해서 다 은금 다 받아오게 하시고, 죽게 생겼는데 홍해를 가르게 하시고, 광야에서 아무것도 없었는데 하나님이 만나와 메추라기를 내려주시고, 그 뜨거운 광야에서 햇빛을 차단하기 위해서 푸른 기둥을, 밤에 추울 때 불기둥을, 그리고 가장 강한 왕들을 다 죽이게 하시고 가나안을 정복하게 하시고, 이것은 성경에서 자주 반복되는 말씀입니다. 시편에서도 그래요. 왜 그렇죠? 그건 역시 자격 없는 이스라엘 백성에게 하나님이 넘치는 복을 주시고, 이 노예의 굴레에서 벗어나게 하시고, 그리고 가나안 땅 복지를 차지하게 하시고, 자기들이 노력하고 애써서 건설한 곳이 아닌 곳인데 그것을 주시고, 그곳에서 지나게 하시면서 하나님을 섬기고, 위대한 나라 건설 세계가 깜짝 놀라고 도전받는 다윗 왕국 솔로몬 왕국, 누가 감히 그 나라를 우습게 여길 수 있었겠어요? 그런데 그런 말씀을 계속 반복하면서 25조기가 있는데 모든 사람들에게 왕민에게 신문을 주는 하나님께 감사합니다. 일상생활, 우리의 구속, 그것 때문에 하나님은 진실한 감사를 드리도록 우리에게 요구하고 계십니다. 조금만 깊이 기도하고, 조금만 묵상하고, 조금만 더 준비하면 하나님의 은혜가 감격스러워서 눈물을 흘리지 아니할 수 없는 것이 우리의 구속된 이후의 삶입니다. 그렇게 살 때 하나님은 영광을 받으시고 또 다른 기적을 베푸십니다. 가을에는 편지를 쓰렵니다. 누구든지 그대가 되어 편지를 받으세요. 낙엽이 쌓이는 날, 낙엽이 쌓이는 날, 외로운 여자는 아름답습니다. 그 노래가 있는 모양인데 뭐에 가는 거에 가서 저는 그걸 말해서 근데 그거를 그 유명한 김수환 추기현님이 그걸 그렇게 좋아하셨대요. 외로운 여자에 대한 사랑의 마음이다. 또 편지를 쓰는데 누구든지 그대가 돼서 이 편지를 받았으면 좋겠다. 제가 글 읽다가 어떤 성직자께서 번역을 잘 하지 아니하시는데 365 thank you, 365일 땡큐라고 하는 글을 번역 좀 해주세요. 해서 읽어보니까 너무 좋아서 읽었다고, 번역을 했다고. 그런데 그분이 그 책을 번역하고 이런 이야기를 썼습니다. 존 크렐릭이라고 하는 그러한 사람의 일화를 소개했습니다. 그분이 보통 사람들이 그렇게 당할 수 있을 만큼 변호사 생활을 하다가 개인과 가정과 사업 모든 게 다 파산되고 완전 zen 무덤 위에 앉게 되십니다. 그런데 그 어찌한 바를 모르는 그런 그 처절한 환경에서 하나님이 그의 마음에 음성을 들려주셨어요. 뭐라고 음성을 들려주셨냐면, 내가 지금 가지고 있는 것들에 감사할 줄 알기까지는 너는 내가 원하는 것들을 얻지 못하리라. 놀라운 말씀을 들은 거예요. 다 빼앗기고 다 파산하고 다 없었다고 생각했는데 하나님은 말씀하시기를 지금도 너 가진 거 많이 있다. 그것으로 인해서 진실한 감사를 하기까지는 내가 소원하는 거 이루어주지 않겠다. 굉장히 충격을 받았어요. 하나님의 음성인데, 그 음성이 분명한데 어떻게 하겠어요? 그걸 가지고 고민했습니다. 고민하면서 그러면 내가 감사 편지를 쓰기 시작해야 된다. 이 손편지에서 나온 말인데, 그래서 자기가 편지를 쓰기 시작했습니다. 하나님께도 편지를 썼겠지만
이웃에게 편지를 썼습니다. 자기에게 이제까지 도움을 주었던 분들, 자기를 사랑했던 분들, 또 미안한 분들 다 편지를 썼는데요. 놀라운 일이 생겼어요. 이제까지 인간관계에 아픔이 있었던 분들의 상처가 치유되기 시작하고, 그리고 사람들이 이렇게 반응을 보이면서 그동안 삐걱거리던 모든 인간관계가 치유될 것은 물론이거니와 적자를 면치 못하고 있던 사업에서도 기대하지 못했던 치유와 화해, 그리고 극적인 반전이 나타나서 완전히 회복됐습니다. 감사에 대한 이 책의 내용을 듣고서 이분이 자기도 실천했습니다. 감사의 편지를 쓰기 시작했습니다. 물론 손편지로만 가서 쓸 수 있는 시대는 아니지만은 그분은 굳이 손으로 편지를 써서 일일이 똑같은 일들이 꼬리를 물고 계속 일어나는데 이 놀라운 기적을 나만 가지고 있었다 해서 나눠주신 것 같습니다. 감사는 감사라는 것을 누가 감사해야 되는 것도 알고요. 그냥 밋밋하게 지나가서는 안 되는 것도 알고요. 여러분, 우리 교회에 대해서 여러분들 자신과 가정과 사업에 대해서 무슨 감사를 하시나요? 하나님께서 40년 이렇게 되고, 하나님이 오늘까지 인도해 주신 것 내 힘으로 된 거 아닙니다. 비록 원하는 만큼 다 되어지지 않았다 할지라도 하나님이 내 마음을 움직여 주시고 참게 하시고 나를 돌아보게 하시고, 그러한 가운데 하나님 끊임없이 하나님의 백성들을 양육하시고 자기를 돌아보게 하시고, 이러한 가운데 끊임없이 하나님의 영광을 위해서, 복음만을 위해서, 영혼 구령을 위해서 우리를 사용해 주시고, 나도 모르는 사이 객관화되고 성숙되고, 알아서 여전도회에서 남전도회에서 원하시는 대로 교구님께서 여러분들 잘 모르시지만 제가 보기에는 너무나 갈등과 진도와 문제가 있었고, 힘들지만 어렵지만 마음 원하는 대로 다 되지 않았을지 모르지만 끊임없이 우리는 큰 우리를 향해서 놀라운 전진을 하고 계십니다. 아멘. 이제 우리의 태도는 불이하죠. 아까도 오신 청년처럼 되지 맙시다. 그를 모실 수 있었던 거, 내가 방향한 뒤에 그거 뭐 썰을 맞춰 가는 거 감사, 영광입니다. 그가 그런 태도만 주셨으면 그의 인생이 달라졌어요. 하나님 앞에서도 마찬가지. 자격 없는 자에게 주신 하나하나 일일이 세워가면서 감사해보세요. 무슨 일이 생깁니까? 그리고 감사 편지를 손으로 쓰지 못하시겠거든 메시지라도 보내면서 한번 해보세요. 무슨 경우세요? 영광이 이제 5주여서 남았어요. 하나님 앞에서 사는 삶, 언제나 정말 하나님이 기뻐하시면서 하나님의 풍성하심을 체험하는 삶, 그리고 그것을 나누는 삶일 것이라고, 그것을 우리에게 허락하시다고 확실히 믿습니다. 남은 시절 특별히 주님이 우리를 위해서 십자가를 지신 사건을 생각할 때마다 마음이 무너지며 고통스럽지만 감격스럽습니다. 오늘 성찬식을 대합니다. 잘 준비해 주신 우리 전재장로님 내일 감사하고 정말 감사해요. 믿음으로 기도 주시고 대하셔서 새로운 감사의 사과 출발되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 그대로 되게 해줄 줄 믿고 저희가 작은